أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد ثنا تعریف کی ضیاء بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق الزیبہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہے، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 14 کی آیت نمبر 114 ہے، جو کہ پہلے پارے ہی کا سورہ ہے سورہ بقرہ۔ آیت نمبر 114 کی میں نے تلاوت کی ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 113 جو کہ رکو نمبر 14 کی پہلی آیت تھی، اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم رکو نمبر 13 کی آخری 2 آیتوں سے ملا کر ہم نے اس کو سمجھا۔ آج جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت پچھلی آیت سے کوئی خاص ربط نہیں رکھتی۔ جس طرح آیت نمبر 113 جو کہ حالانکہ رکو نمبر 14 کی آیت ہے، پھر بھی رکو نمبر 12 کی آخری 2 آیتوں سے، یعنی کہ 11 اور 111 اور 112 سے بڑا گہرا ربط تھا۔ اس لیے ہم نے آیت نمبر 111 112 کو ایک درس میں ہم نے سنا، اور پھر جب آیت نمبر 113 کی جب باری آئی جو کہ رکو نمبر 14 کی آیت ہے، تو ہم نے 111 112 کو پھر سے لے لیا تاکہ 113 آیت نمبر 113 سمجھ میں آئے، جو کہ رکو نمبر 14 والی آیت ہے۔ مگر اب جو آیت نمبر 114 ہے رکو نمبر 14 کا، اس کا کوئی خاص ربط اوپر کی آیتوں سے نہیں ہے، اور اگر کہا جائے تو اس میں وہ مضمون بھی نہیں ہے جو کہ سلسلہ وار جس مضمون اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ہاں، ایک قسم کا ربط اگر آیت نمبر 114 میں پایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ رکو نمبر 13 تک لگاتار بنو اسرائیل کے رذیل خصائل، ان کی بری خصلتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، ان کے بد اعمالیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، یہاں پر آ کر اللہ تبارک تعالیٰ ایک مشرکین کے اندر ایک برائی موجود تھی، اس کا ذکر اس آیت نمبر 114 میں کرتا ہے۔ گویا کہ وہی برائیاں جو بنو اسرائیل میں پائی جاتی تھی، ان کے طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے امت محمدیہ کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو ایسی برائیاں تم میں نہیں پائی جانی چاہیے۔ وہیں پر مشرکین کا بھی ایک گروہ تھا، اس کے اندر بھی کچھ برائیاں ایسی پائی جاتی تھی جو اللہ چاہتا ہے کہ اس امت محمدیہ میں وہ برائیاں نہ آئے۔ گویا کہ تسلسل اسی قسم کا، ربط اسی قسم کا ہے، مگر گروہ بدل گیا ہے۔ یہ صرف ایک یا 2 آیتوں میں ہی صرف مشرکین کا تذکرہ ہے، مگر پھر اس کے آگے پہلا پارہ ختم ہونے تک لگاتار پھر بنو اسرائیل کا ہی تذکرہ ہوتا ہے،
उन्हीं के रजील खसाई का जिक्र होता है, उनके जरिए से उम्मत मोहम्मदिया को बेशुमार नसीहत अल्लाह तबारक तआला करता है। मगर यहाँ पर इस एक आयत में मुशरिकीन की तरफ इशारा है। बाद मुफस्सिरीन ने आयत नंबर 114 के ताल्लुक से कहा है कि इसमें नसारा का तज़किरा है, मगर अगर सियाक और सिबाक अगर देखा जाए और आप की सीरत को अगर देखा जाए तो ज्यादा अगलब और ज्यादा बेहतर बात यही मालूम होती है कि इस आयत में मुशरिकीन की तरफ इशारा है। और ये आयत भी उम्मत मोहम्मदिया को अच्छी खासी नसीहत करने वाली आयत है। एक जो बीमारी, एक जो बुराई मुशरिकीन के अंदर पाई गई, एक बार उन्होंने एक ऐसी हरकत की कि अल्लाह तबारक तआला ने उनकी उस बुरी हरकत को कयामत तक के लिए रख दिया और कहा कि ऐसी हरकत अब दोबारा किसी से नहीं होनी चाहिए। यानी वो जुर्म, वो गुनाह इतना बड़ा था कि अल्लाह ने कहा कि अब ये गुनाह, ये जुर्म अब इनके अलावा कोई और नहीं करे। तो अल्लाह ने कयामत तक उस आयत को, उस नुक्ते को अल्लाह ने रखा ताकि उम्मत मोहम्मदिया के अफराद पढ़ें। बिल्कुल उम्मत मोहम्मदिया में तो ये बुराई आए ही नहीं जो मुशरिकीन में पाई जाती थी। उनके अलावा जिस बुराई का तस्वीर अल्लाह ताला आयत नंबर 114 में करता है, मुसलमानों के अलावा भी किसी और में भी ये बुराई नहीं आनी चाहिए, चाहे वो गैर मुस्लिम भी क्यों हो, उसमें भी ये बुराई नहीं आनी चाहिए। अब आखिर वो बुराई कौन सी है और उससे उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को अल्लाह ताला किस तरह नसीहत करता है, आइए हम देखते हैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 रुकू नंबर 14 की आयत नंबर 114 अल्लाह कहता है, वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। वमन यानी और, कौन, मन का मतलब कौन, अज़लम यानी जुल्म करने वाला, ये मुबालिगे का तरीका है। यानी उस शख्स से बढ़कर और कौन जालिम होगा या हो सकता है। वमन अज़लम, और कौन उस शख्स से बढ़कर जालिम होगा, कौन शख्स, मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, के जो रोके, मना करे मसाजिद अल्लाह, अल्लाह के घरों से, अल्लाह की मस्जिदों से जो शख्स रोकने वाला है, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा। मतलब सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह, कबीरा जुर्म उसी शख्स का है जो अल्लाह के घरों से किसी को रोके, मना करे। किस चीज से, आई युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, के उस अल्लाह के घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए। इससे अगर कोई शख्स रोकता है तो वो शख्स इस दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम है। वो सआफ़ी ख़राबिहा, और वो कोशिश करे इस बात की कि इसको बर्बाद करे, ये आबाद होने से रोके। खराबिया मतलब इसमें तखरीबकारी का कोई अमल करे। यहाँ पर आयत का टुकड़ा होता है, तो है यहाँ पर मतलब एक बात पूरी हो गई। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्लाह कहता है, उस शख्स से बढ़कर और कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों से किसी को रोके इस बात से कि वो जाकर, वो एक फर्द या वो एक ग्रोह या वो एक जमात अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह का जिक्र करे या अल्लाह का नाम ले। पहले तो रोक रहा है, रोकना खुद एक तकलीफकारी है, ये खुद एक क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टिव वर्क है। इसके साथ साथ अल्लाह ने कहा उसमें खराबिया, रोक कर खामोश नहीं बैठा है, बल्कि इसके आगे और कुछ हरकतें कर रहा है कि उसमें खराबियां पैदा कर रहा है, उसमें तकरीबकारी के अहमाल कर रहा है। मस्जिद आबाद हो ही नहीं, ऐसे ही कुछ अहमाल कर रहा है। आइए इस आयत को और ज्यादा वजाहत के साथ समझेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले इसके आगे की आयतों का लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें, ताकि ऐसा जो अमल है इसकी तशरीह हम और थोड़ी देर बाद देखेंगे। ऐसा जो अमल है अल्लाह के घरों से रोकने वाला, कि अल्लाह का जिक्र उसमें किया जाए, और उसके आबाद होने से जो शख्स रोके या उसके खराबी का कोई अमल करे, उसके लिए जो सजा है मुकर्रर, उसका जिक्र अल्लाह ताला आयत के दूसरे टुकड़े में करता है। कहता है
उलाइक, यही तो वो लोग हैं, सबसे बड़े जालिम है ना, ये वही लोग हैं, मा कान लहुम, कि इनके लिए है, ऐ यदखुलूहा, कि ये दाखिल न होने पाए, इल्ला खाइफीन, कि मस्जिदों में डरते हुए दाखिल होना। यानी ये लोग हैं जो मस्जिदों को एक तो लोगों से रोकते हैं, लोगों को मस्जिदों में जाने से रोकते हैं, और इसको आबाद होने नहीं देते, बल्कि बर्बादी के काम करते रहते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि इनको मस्जिदों में आने से डरना चाहिए, डरते हुए मस्जिद में ऐसे तो आना नहीं चाहिए, और आ रहे हैं तो डरते हुए आना चाहिए। क्यों? इसलिए आयत के तीसरे टुकड़े में अल्लाह कहता है, लहुम फी दुनिया खिज़्युन, ऐसे मुजरिम के लिए दुनिया में जिल्लत ही जिल्लत है। लहुम फी दुनिया खिज़्युन, शर्मिंदगी और जिल्लत है ऐसे लोगों के लिए। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, जो कुछ दुनिया में जिल्लत और रुसवाई में मिलेगी वो सिर्फ सैंपल के तौर पर होगा। वलहुम फिल आखिरति, और आखिरत में इनके लिए एक दर्दनाक और बहुत बड़ा अज़ाब इनके लिए तैयार कर रखा गया है। मालूम है आयत के इस अंजाम से, अल्लाह ने इस आयत में जो अंजाम बतला है मुजरिम का, वो अंजाम वाकई दुनिया और आखिरत दोनों में जिल्लत देने वाला है। तो ये जो अमल है ये खुद बहुत बड़ा है। इसलिए जहां कहीं भी कुरान मजीद में ये लफ्ज के साथ कोई आयत की शुरुआत होती है, और मन अज़लमु कहकर, यानी उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है, तो जिस चीज का जिक्र आगे होता है वो कबीरा गुनाह होता है, वो कबीरा गुनाह होता है, अकबरुल कबाइर, यानी कि क्या कहते हैं, एक ऐसा गुनाह होता है जिसकी तौबा के बगैर इसकी माफी नहीं हो सकती। यानी गुनाहों में दो किस्म के गुनाह है, एक वो गुनाह जो कबीरा है, एक वो गुनाह जो सगीरा है। कबीरा गुनाह से का जब मुर्तकिब एक मुसलमान मोमिन होता है तो जब तक वो अल्लाह के आगे तौबा नहीं करता, अगर वो खालिक से जुड़ा हुआ है तब तक वो गुनाह माफ नहीं होता। अगर वो मखलूक से जुड़ा हुआ है तो मखलूक से भी माफी मांगना पड़ता है और खालिक से भी। ये कबीरा गुनाह। और जो सगीरा गुनाह होते हैं, जो चलते फिरते इंसान से गलतियां जो सरजद होती है, उसके लिए इस्तग़फ़ार, लगातार इस्तग़फ़ार, तौबा व इस्तग़फ़ार ये करते रहना पड़ता। प्लस इसके साथ साथ अगर कोई शख्स वुज़ू बनाता है तो उसके सगीरा गुनाह माफ होते हैं। जैसा कि आपने हदीसों में ये तक कहा कि जिस तरह पतझड़ के मौसम में अगर किसी पेड़ को हिला दिया जाए तो जिस तरह पत्ते झड़ते हैं, उस तरह मोमिन मुसलमान जब वुज़ू करता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं। इसी तरह नमाज पढ़ते हैं तो गुनाह माफ होते हैं, सदका और खैरात करते हैं तो गुनाह माफ होते हैं, कोई अच्छी नेक बात किसी को बोलते हैं उससे भी गुनाह माफ होते हैं। ये सब सगीरा गुनाह है जो माफ होते रहते, जो इंसान से चलते फिरते जो गलतियां सरजद होती है। मगर कबीरा गुनाह होते हैं ये बगैर तौबा के माफ नहीं होते। जैसा कि शिर्क है, ये बगैर तौबा के माफ नहीं होता। अगर किसी से शिर्क सरजद हुआ है, मरने से पहले अगर तौबा न करे तो लाख नमाजें क्यों न पढ़ी, वो नमाजें उस गुनाह को माफ नहीं कर सकती। इसी तरह माँ बाप की नाफरमानी करना ये कबीरा गुनाह है। अगर कोई शख्स तौबा न करे और कहे कि मैंने बहुत नेक काम कर लिया और माफ हो जाएगा, तो माफ नहीं होना, तौबा करना पड़ता है। इसी तरह चोरी है, जब तक अल्लाह से आगे तौबा नहीं करता तब तक वो माफ नहीं होता। जिनाखोरी है, जब तक अल्लाह के तौबा नहीं करता अल्लाह माफ नहीं करता, क्योंकि ये कबीरा गुनाह है। और इसमें भी अहसन और पसंदीदा जो तौबा है वो तौबतन नसूहा, यानी ऐसी तौबा जो सच्ची है। यानी एक बार इंसान गुनाहों की दलदल में जाए, शर्मिंदा हो गया, मालूम होगा कि मैंने गुनाह किया, मुझसे गलती होगी, इस तरह पलट कर आए कि वो सच्चा पलट कर आना हो, अब दोबारा उस तरफ न जाए, तो उसको कहते हैं तौबतन नसूहा। एक तौबा है कि तौबा करे, फिर उससे वही गुनाह सरजद हो, फिर तौबा कर सकता है, फिर अल्लाह माफ कर देगा, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह फिर माफ कर देगा। फिर गुनाह वही सरजद हो, फिर अल्लाह माफ कर देगा। इसमें कोई लिमिट और कैद नहीं है कि इतनी बार तौबा करो मैं इतनी बार माफ करूंगा, अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई कैद नहीं। हाँ, एक तौबा है वो है तौबतन नसूहा, यानी जब बंदे को इस बात की शर्मिंदगी हो गई ये गुनाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और उसने तय कर दिया जब दोबारा ये काम मैं नहीं करूंगा,
اور ہمیشہ کے لیے اگر اس گناہ سے بچتا ہے تو یہ توبۃ نصوح یعنی سچی توبہ، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم توبۃ نصوح یعنی سچی توبہ کیا کرو۔ تو اس آیت میں جس گناہ کا تذکرہ ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ مسجدوں سے کسی کو روکنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اب بار بار بولنے پر بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں مسجدوں سے روکا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کا معنی تخصیص جانیں، تو خصوصی معنی کیا ہے اس کا؟ آیت تو 14.5 سال پہلے نازل ہوئی، اس وقت جس مقصد سے یہ آیت نازل ہوئی سب سے پہلے وہ معنی ہم اس آیت سے لیں گے، اس کے بعد آج اس آیت کا کیا معنی مفہوم نکل سکتا ہے وہ بعد میں ہے۔ اگر پہلے کا معنی نہیں دیکھا گیا اور آج معنی نکالنے جائیں گے ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو معنی نکالنے میں، اور گمراہی بھی ہم پر آ سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، کس ضمن میں نازل ہوئی، پہلے وہی معنی ظاہری طور پر کر لیا جائے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی مشرکین مکہ کے تعلق سے، ہر ایک کے تعلق سے نہیں، سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی مشرکین مکہ کے تعلق سے۔ کس مسجد کے تعلق سے؟ کیونکہ یہاں پر ہے منع مساجد اللہ کی مسجد سے روکے، یہ اللہ کی مساجد، یہاں پر بالخصوص مسجد حرام کی طرف اشارہ ہے، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مساجد بھی ہو سکتے ہیں، آج سے 14.5 سال پہلے جو بھی مساجد رہے ہوں ان کی طرف اشارہ ہے، مگر خاص طور پر مسجد حرام کی طرف یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اب ایسا کون سا عمل مشرکین نے کیا اس وقت 14.5 سال پہلے کہ اللہ کو یہ آیت اتارنا پڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے جس طرح بھی صحابہ اسلام قبول کرتے تھے اس پر سب سے زیادہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے خانہ کعبہ کے پاس جا کر 2 رکعت پڑھ سکتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے جاتے خانہ کعبہ کے پاس تو اتنا مارتے کہ بس موت قریب ہو جاتی، خون سے لثپت ہو جاتے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا اور آپ نے منتظر تھے کہ اللہ ہمیں حکم دے کہ اس زمین کو چھوڑ کر ہم ہجرت کر کے کسی اور زمین پہ جائیں، تو اللہ نے 2 بار حکم دیا۔ ایک پہلی ہجرت کا دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا، عام لوگوں کو حکم تھا، عام مطلب صحابہ کو حکم تھا، صحابہ ہجرت کرتے گئے۔ دوسرا حکم آیا جس کے منتظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ مدینہ کی طرف کا حکم آپ کو ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب 8 سال 9 سال مدینہ میں رہے۔ اس درمیان مشرک ان کو شکست فاش بھی بہت بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سب سے پہلی جنگ فرقان جو کہ جنگ بدر ہے، بات حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، اس میں 313 صرف صحابہ ہونے کے باوجود 1000 کے مشرکین کو انہوں نے شکست دی۔ اس کا جنگ احد ہوئی، سب بہت ساری جنگیں ہوئی، مشرکین کو بہت سی جگہ پر مات کھانی پڑی، ہار گئے، شکست ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے عمرے کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ کے ساتھ آئے، آ کے حدیبیہ کے مقام پر رکے، مگر مشرکین کو جب معلوم ہوا کہ محمد اور اس کے ساتھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو یہ غیرت آئی کہ وہ شخص جس نے ہمارے باپ اور بھائیوں کا قتل کیا، اس سے پہلے بہت ساری جنگیں ہو چکی تھی، ہمارے باپ اور بھائیوں کا جس نے قتل کیا اس کو ہم ہمارے خانہ کعبہ کی طرف آنے نہیں دیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے نہیں دیں گے، جبکہ خانہ کعبہ کے تعلق سے جب سے وہ زمین پر بنا ہے یہ قاعدہ ہی تھا کہ اس کی طرف آنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ مشرکین مکہ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کسی کو وہاں آنے سے روکنے سے، یہاں تک کہ خود وہاں دور دراز سے آنے والے حاجی کی خود خدمت کرتے تھے ثواب کی نیت سے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی اتنی عزت کرتے تھے کہ اپنے بدن پر ایک بھی حرام کا کپڑا تک نہ ہو تو بغیر کپڑے کے ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے۔ غلط تھا کام
गुनाह का था कि नंगे होकर खाने काबा का तवाफ कर रही है, खाने काबा की बेइज्जती थी, मगर उनकी निगाह में ये इज्जत का काम था कि खाने काबा की इतनी ज्यादा इज्जत थी कि अपने जिस्म पर हराम का कुछ कपड़ा तक न हो तो नंगे होकर खाने काबा का तवाफ करते। तो ये कायदा जब से खाने काबा बना तब से उसकी हुर्मत साबित थी, उसकी तरफ आने से रोका नहीं जा सकता। मगर आप को रोका उन्होंने और कहा कि तुम खाने काबा की जियारत नहीं कर सकते, उम्रा नहीं कर सकते, यहाँ तक आप को पलट कर जाना पड़ा हुआ था। बहुत सारी शराइत सुलह हुदैबिया में तय हुई आप और मुशरिकीन के दरमियान, और तुआ के मौका पर आप ने कुर्बानी वगैरह की और वापिस वहां से चले गए। वो जो मुशरिकीन मक्का का जो अमल था कि आप खाने काबा से रोका था, अल्लाह को इतना नापसंद आया कि अल्लाह ने एक आयत उतार दी, क़यामत तक जब तक लोग पढ़ते रहेंगे उस वक्त को याद करेंगे और ये समझेंगे कि उन लोगों ने खाने काबा से रोका था, अल्लाह ने उसको कबीरा गुनाह के तौर पर कुरान में जिक्र किया। तो अल्लाह कहता है तो मन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो मना करे अल्लाह के घरों से, आई युज़कर फी हस्मुहु, के अल्लाह का नाम उसमें लिया जाए। मुमिनी मुसलमानों की जमात खाने काबा में आने वाली थी और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अल्लाह का जिक्र खाने काबा में किया जाए। सही तरीका जो अल्लाह की इबादत का था वो सिर्फ उस वक्त मुसलमानों के पास ही था कि आते खाने काबा